छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मैं हूँ बेफल शजर की तरह, गाली गाली अबर की तरह। मैं हूँ बेफल शजर की तरह, गाली गाली अबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चारज़ू, मुश्किलें हैं मेरे चारज़ू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलो जहाँ से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। दिलो जहाँ से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। दिलो जहाँ से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। दिलो जहाँ से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। मुझ पे आए तेरा रंगे हूँ, मुझ पे आए तेरा रंग हूँ, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल की दहलीज़ों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल की दहलीज़ों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल की दहलीज़ों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल की दहलीज़ों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आए तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू, 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 यीशु छू, यीशु छू।
गली तो गया मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल की गली तो गया। मेरा जीवन बना दे नया मेरे दिल की गली तो गया मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू मेरे जीवन को छू, मेरे जीवन को छू तू मेरे जीवन को छू, यीशु मेरे जीवन को छू जिस्मानी बरकतां दे वास्ते ये नहीं है, परंतु ये आत्मिक जीवन दे लई तरक्की और उन्नति दा कारण भी है। जिवें इस गीत नूं गाया, ऐ खुदाबंदा तू मेरे जीवन नूं तू नया कर दे, तू मेरे जीवन नूं ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇ। नया कर दे। हरेक व्यक्ति नूं इन्हां दिनां दे विच प्रार्थनाएं होवे, प्रभु जी इस रोज़े और प्रार्थना दे विच सानूं नवां करो, साडी सर्विस कर दिओ। हालेलुया 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 हालेलुया। इस साल का विषय जो मैं लिया है रोज़ियां दे वास्ते वो है प्रेरितां दे कम, रसूलां दे करतब, और असी 6वें अध्याय दे विच आ चुके हाँ। सो आइए असी पढ़ांगे रसूलां दे करतब 6 बाब 1 तो लैके 8 आज तक पढ़ांगे। वी शैल रीड द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 1 to 8। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 1 से लेकर 8वां वचन कोई ऊंची आवाज में पढ़े। ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਯਹੂਦੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੀ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭਾਈਓ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੇਕ ਨਾਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਚੁਣ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਖਰਸ ਔਰ ਨਿਕੋਨੋਰ ਔਰ ਤਿਮੋਨ ਔਰ ਪਰਮਨਾਸ ਔਰ ਨਿਕੋਲਾਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਤੀਫਾਨੋਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਤੀਫਾਨੋਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ ਔਰ ਅ ਪਰਸਨ ਨੇਮ Stephen, how he emerged in the Acts, how he emerged in the history of Christianity. That is what we are going to listen today. ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਜਦ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਟਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਨਾਬਾਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨਨੀ ਔਰ ਸਫੀਰਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ? ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਚਲੇ ਕਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਸਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭਟਕਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਭੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤਰਤੀਬ, ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਨਨੀ ਔਰ ਸਫੀਰਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਠੰਡਾਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? तो देखा कलीसिया के अंदर एक जैसे लोग नहीं है, कलीसिया के अंदर विभिन्नता ही, कलीसिया के अंदर डाइवर्सिटीज, कलीसिया के अंदर वख-वख प्रकार के लोग ने। सो इन्हों आपस में की करो, लड़ाओ, इन्हों आपस में लड़ाओ। और लड़ाना भी बड़ा सौखा तरीका सी। सौखा तरीका की सी? वचन दे लिखा कलीसिया वाधी गई, यूनानी बोली बोलन वाले, इब्रानी बोली बोलन वाले दोवें एक जगह दे बैठे ने। सो एक यूनानी भाषा बोलन वालियां ने इब्रानी भाषा बोलने वाले उत्ते कुड़कुड़ाना शुरू कर दिते। उन्होंने दोष लगाया कि देखो जी रोज़ की सेवा साड़ी विधवावां दी कीती जाती है, ये भाई लोग साडे विधवावां दी सुधी नहीं लेंदे या ध्यान नहीं रखते, साडे विधवा भैणां दा ध्यान नहीं रख। ये यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले ते इल्जाम लगाना शुरू किया। ध्यान रखने का की अर्थ सी? वचन बड़े साफ तरीके नाल कहता है, खुदा दे सेवकां ने कहा खिलाउण पिलाउण दी सेवा असीं नहीं करना, ये शोभा सानू नहीं। ਇਹਦਾ मतलब लड़ाई कित्थों आ रहा सी? खाने पीने दी सेवा कित्थों आ रहा सी? खिलाउण पिलाउण कित्थों आ रहा सी? खिलाउण पिलाउण। सो डिस्ट्रैक्शंस वर कमिंग। ये वख-वख प्रकार दा ध्यान हटाना खिलाउण पिलाउण दे कंमां तो आ रहा सी। शैतान भी प्रभु यीशु मसीह नूं जद
ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ? ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਰੇ ਬੋਲੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ? ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਭੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ? ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਣ। सो यीशु मसीह ने उल्टा पलट के जवाब देता, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। सो खिलाना पिलाना बहुत गड़बड़ियां भी लेके अंदर जिस तरह पासो ये हमेशा कहते ने, जे पाप आदम और हवा दे फल खान तो आया सो पवित्रता ही इन्हां चीज़ां तो परे हट के भी आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सो खिलान पिलान दी सेवा दे विच बड़ी गड़बड़ियां शुरू हो गई। मेरे प्यारे रब दे लोगो, इस रोज़े और प्रार्थना के दौरान जब तुसी कुछ देर कुछ समा अपने जीवन का अपने खाने पीने नूं परां करके तुसी बैठे हो, शैतान किसी भी रीति दे नाल खिलाने पिलाने दे द्वारा तुहानूं पटकाने ना पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अक्सर मैं देखा जब बंदा उपवास प्रार्थना च होवे, जेड़े खाने नहीं खाते होंदे वो सारे अखां दे सामने आंदे है, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨਾ दूर हो जा। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਖਿਲਾਣੇ ਪਿਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर के दासा ने की किया। वचन उसे पढ़ाएंगे और 2 आयत पढ़ो। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। हाँ। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इधर ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਆਤਮਿਕ लोगों ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ? ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਤੀਫਾਨੋਸ। ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਸਤੀਫਾਨੋਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਿਲਾਣ ਪਿਲਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਣ ਪਿਲਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ कौन करेगा? ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ अच्छा लगा। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ सहमत होना। ਕੀ ਹੋਣਾ? सहमत होना। कलीसिया सहमत होना। वचन दे विच लिखिया
ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਸਤੀਫਾਨੋਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੀਫਨ। ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕੁਟ ਜਾਂ ਕਰਾਊਨ। ਇੱਕ ਮੁਕੁਟ ਜਾਂ ਤਾਜ ਹੈ ਸਟੀਫਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਗੋਡਲੀ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਪ੍ਰਿਯਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਭਗਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तीफानोस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हाँ, लिखिया स्टीफानोस नामक एक व्यक्ति नो जो विश्वास और पवित्र आत्मा दे नाल की सी ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚੇ ਖਿਲਾਨ ਪਿਲਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਖਿਲਾਨ ਪਿਲਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ परिपूर्णता, पवित्र आत्मा की परिपूरी की की लोड़ है। सुनो, पवित्र आत्मा दे 9 वरदान ने तो 9 फल भी है। वो 9 फल किवें मिलता है? 9 वरदान तुसी परमेश्वर की आराधना के द्वारा घर दे विच बैठे तुहानूं मिल सकता है। किसी भी जगह दे विच परमेश्वर अपने गिफ्ट नूं दे सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा के फल जिस दे बारे गलातियां दी पत्री 5 बाब 22, 23, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਯਮ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਸੋ ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, लेकिन जिस दे अंदर विश्वास है वो उस यीशु ते विश्वास करेगा जिसने 5 रोटी 2 मछलियां ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਏਗਾ। हालेलुया। ਜੇ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ नहीं पाएगा, ਬੋਲੋ नहीं पाएगा, ਜੇ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ नहीं कर पाएगा। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ गिरा देगा। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ बुड़ करना खत्म करो, परमेश्वर पे विश्वास करना अधिक करने पाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूसरा लिखिया वो पवित्र आत्मा दे नाल की सी परिपूर्ण सी। पवित्र आत्मा दे नाल परिपूर्ण सन। पवित्र आत्मा दे वरदान नु पाना वखरी गल है, आत्मा दे फलां नु पाना वखरी गल है। आत्मा दे फलां नु पाना अलग गल है। आत्मा दे दाना दे लिए असीं प्रार्थना करते हैं, दैट इज वेरी गुड, बिल्कुल सही है, लेकिन आत्मा दे फलां दे लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जी मैनू पवित्र आत्मा दे फल भी दो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जिवें जिवें वादा गया वचन च लिखिया पहला सी खिलान पिलान दी सेवा तो शुरू होया। उसदा मैं तुहानू दस रहा ही हैड अ गॉडली कैरेक्टर, उसका बहुत अच्छा स्वभाव सी, एक अच्छा भगत व्यक्ति सी। भगत व्यक्ति चढ़ाइयां चढ़दा है। एक भगत व्यक्ति चढ़ाइयां चढ़दा है। बोलो चढ़ाइयां चढ़दा है। भगत व्यक्ति चढ़ाइयां चढ़दा है लेकिन एकदम नहीं, हौली 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 चढ़ाइयां नु चढ़दा है। उसका चरित्र, उसका नाम, उसका जीवन उसकी शैली दे विच प्रगट होएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं सोचदा हाँ स्टीफानोस जो आत्मा दे नाल परिपूर्ण, विश्वास दे नाल परिपूर्ण, 8 आयत विच लिखिया वो अनुग्रह दे विच भी परिपूर्ण सी। 8वीं आयत ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਚੰਬੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। बस लिखिया स्टीफानोस द सेकंड स्टेज आ गया, दूसरा चरण। दूसरा चरण की होया वो अनुग्रह ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
परिपूर्ण होके लोकां दे विच की करदा सी ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਕੰਮ हाँ सुन रहे हो जेड़ा कल असीं सुनिया जो थोड़े विच वफादार होएगा ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏਗਾ जो थोड़े विच वफादार नहीं है ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ जो थोड़े विच भी नहीं होएगा वो बहुते दे विच भी ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ये बिल्कुल सच है दैट इज एब्सोल्युटली राइट जे किसी ਨੂੰ परखना होवे जे किसी ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਲੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ ਜੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਤੀਫਾਨੋਸ ਇਨਾ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਿਲਾਣ ਪਿਲਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮਾਂਜਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਉਠਾਣਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਆਮੇਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਲ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀ ਸੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਸਤੀਫਾਨੋਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤੀਫਾਨੋਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬੋਲੋ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ ਵਧਣਾ ਬੋਲੋ ਵਧਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਵਚਨ ਦੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਪਟਰ 7 ਉਹਦੀ 54 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕ चैप्टर 7 54 to 60 ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। हाँ जी। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। हाँ। और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। हाँ। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। हाँ जी। वे स्तिफानुस पर पथराव करते रहे वे स्तिफानुस पर पत्थर मारते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। हालेलुया हालेलुया। आगे और ये कहकर वह सो गया। बस वचन च लिखिया जद अनुग्रह दे विच पवित्र आत्मा दे सामर्थ नाल भरपूर सी परमेश्वर उस नूं वचन दे भेद खोल रहा सी। जिवें जिवें वो वचन दे भेदां नूं प्रगट करदा रहा लोग जलदे रहे, लेकिन जद उन्हें वचन नूं सुना रहा सी वचन दे विच लिखिया लोग उहदे चेहरे नूं वेखदे सर कहंदे स्वर्गदूत वर्गा जाप रहा। किस तरह? स्वर्गदूत वर्गा।
स्वर्गदूत वर्गा वचन च लिखिया है स्टीफानोस मसीहा दा या मसीह दे वास्ते सब तो पहला शहीद होया व्यक्ति है। शहीद दा मतलब है गवाह। द मार्टियर, द मीनिंग ऑफ मार्टियर इज विटनेस। दूसरी गल ਇਹ ਸੀ स्टीफानोस प्रभु ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਵੱਲ ਫੇਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਬਾ ਦੇ ਵੱਲ ਫੇਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਵੱਲ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ। ਜਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਥਰ ਵੱਜਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਸਵਰਗ ਵੱਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਸਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਵਰਗ ਕੀ ਸੀ? ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਰਗ ਕੀ ਸੀ? ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ? ਜਦ ਯीशु ਮਸੀਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿय ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਨੂੰ ਜਦ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ? ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਜਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਜਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਤੀਫਾਨੋਸ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਤੀਫਾਨੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੰਡੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਆਮ ਸੇਵਾ, ਖਿਲਾਣ ਪਿਲਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੂਕਾ 22 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਗੂਥ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵੈਰੀ ਸਿਰਫ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ, ਜਿਸ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸਤੀਫਾਨੋਸ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਹਿਨਾਓ। ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ 1:12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਜੈ ਪਾਏ ਉਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅੰਤੀਪਾਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਤੀਪਾਸ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਡਾਢੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਔਰ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਲੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਤੀਫਾਨੋਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਤੀਫਾਨੋਸ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਿਲਾਣ ਪਿਲਾਣ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਤੀਫਾਨੋਸ ਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਸਤੀਫਾਨੋਸ
ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਦ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਲੋਕ ਬੁੜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੇਣੇ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਰ ਸਕੋ, ਨਾ ਭੱਜ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵੇ, ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵੇ, ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, 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 भाई बहनों, हम मिस्रों में इस्तीफानोस बनना है। मुश्किल समय पर भी समस्याओं से भरा हुआ दुनिया में जीवनों में खुदा सान छोटा छोटा सेवा देंगे, उसमें वफादार रहो। खुदा अपने कलीसिया में अपने देश में बड़े काम के लिए तैयार करेंगे। उसका नाम के लिए सन कुर्बानियाँ भी देना पड़े, तुम देना पड़ेगा। जब सानो दुख मुसीबत सदाव आएंगे, ऊपर को देखो। आज इधर कई प्रकार का मुश्किल दान में लेके आए, तो ऊपर देखो, तारा चेहरा चमकेगा। मेरे खुदा जी तो आपका दास को द्वारा वचन दिया, तेरा धन्यवाद। ये वचन हम अपने जीवन में लेके जाइए, इस्तीफानोस जैसा पवित्र आत्मा में, विश्वास में, फजल में, खुदा ज्ञान और बुद्धि में परिपूर्ण होइए। थोड़े में वफादार रहिए, ताकि असी ज्यादा में भी अधिकारी बन सके।